إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير التوبة من الذنوب بالرجوع إلى علام الغيوب وغافر الذنوب مبدأ الطريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد المخلص ولا يزال فيها إلى الممات فالتوبة بداية الطريق ونهايته يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل ثم علق الفلاح بالتوبة وأتى بكلمة لعله إذانا بأنكم إذا تمتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون وقال الله سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فقسم العباد إلى تائب وظالم ولا قسم الثالث انظروا إلى توبة أعلام خلق الله بجلالته سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته للصراط المغضوب عليهم والضالين لها شروط لها مسائل خاصة لها درجات لها أثار وعلامات بعدها فأما الشروط هي الثلاث أولاً الندم بمعنى لأن من لم يندم على القبيح فذلك دليل على أنه يرضى به وإصراره عليه ثانياً الإقلاع على الذنب لا يستمر في هذا الذنب هذا هو المعنى والثالثاً العزم على عدم العودة في هذه المعصية La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui absout les péchés et accepte le repentir, le redoutable dans son châtiment, le généreux dans ses largesses. Il n'est d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala, et vers lui sera le retour. La semaine dernière, nous avons vu, alhamdulillah, 3 étapes différentes que je vous ai évoquées pendant le sermon, qui étaient la science, le regret et la résolution. En analysant les péchés, l'importance des péchés, comment le cœur doit comprendre ce que sont les péchés et faire la différence entre les péchés majeurs et les péchés mineurs, nous nous sommes acquittés de la première des étapes, qui est la science, le fait de savoir sur quoi nous devons nous repentir. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier ce qu'est effectivement bidhatihi, le repentir.
qui est représenté par le regret et la résolution. C'est une obligation pour chacun d'entre nous, pour chaque musulman, pour chaque musulmane. Il est le début du chemin, il est le milieu du chemin, et il est la fin du chemin. Tout au long de nos existences, personne ne peut arriver à un degré, à une étape de sa vie où il dit « je n'ai plus besoin de me repentir ». Je suis arrivé au plus haut degré de la piété et le repentir, ce n'est pas pour moi. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il disait. Il se repentait plus de 70 fois par jour. Le repentir est l'ouverture à la voie des adorations. Il est la richesse des bienheureux, qui ont tout dans leur poitrine, mais qui n'ont pas forcément beaucoup dans les poches. Il est le premier pas des sincères voulant réformer leur cœur. Le repentir est la voie de la piété. Il est la première marche d'un escalier sans fin, qui sont les escaliers de chaque étape de notre évolution vers Allah subhanahu wa ta'ala dans notre piété. Simplement la première marche. Si tu n'as pas la première, tu n'auras pas accès à toutes les autres qui suivent. La seule question à se poser, ya akhil karim, ya ukhtil karima, où vas-tu et où vais-je arriver dans cet escalier avant que l'ange de la mort ne vienne reprendre mon âme? Où vais-je arriver? Jusqu'à quel degré de piété vais-je m'élever? Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Elle est à la fois une douleur lorsque l'on prend conscience du péché et qu'on se rend compte de notre ignominie face à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on lui désobéit nuit et jour. Elle est une motivation lorsque l'on s'est repenti sincèrement et que l'on voit son péché partout où l'on regarde. Un péché qui est là pour nous motiver à être de meilleurs hommes, de meilleurs musulmans et de meilleures musulmanes. Elle est aussi une motivation. Le repentir est aussi un apaisement. Lorsqu'après lui, nous allons le voir par la suite, Inch'Allah, on peut se retourner sur ce qu'on a fait, voir notre évolution et espérer réellement et sincèrement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que nous avons fait. Certains mentent comme ils respirent, d'autres se repentent comme ils respirent. Certains n'ont de cesse de s'efforcer dans les ténèbres et de s'enfoncer dans les ténèbres du péché, d'autres n'ont de cesse de s'élever vers la lumière de la foi et le bonheur de la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du verset: ô vous les croyants, repentez-vous tous à Allah, peut-être atteindrez-vous le bonheur. C'est une parole qui est adressée aux sahaba, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures créatures après les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de se repentir. Quelle doit être à nous notre situation par rapport à eux? Après avoir combattu fi sabilillahi azza wa jal, hatta takuna kalimatullahi al-ulya, après avoir fait la guerre sainte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que la parole d'Allah soit la plus haute sur cette terre, après avoir quitté tous leurs biens par le fait d'avoir fait l'émigration, la hijra, après avoir subi la pauvreté, après avoir suivi tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit quoi? Ça ne suffit pas pour atteindre le bonheur. Il y a une chose que vous devez absolument faire, vous repentir. Peut-être atteindrez-vous le bonheur. Si le repentir est une condition au bonheur, il y a une conclusion très simple qui se fait. Il n'y a pas de bonheur pour celui qui ne se repent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la signification du verset, et ceux qui ne se repentent pas, ce sont eux les injustes. Il y a donc deux catégories dans ce monde, les repentants et les injustes. Il n'y en a pas une troisième, ya ikhwan. Soit tu fais partie des repentants, soit tu fais partie des injustes. De quel groupe allons-nous faire partir en sortant de cette mosquée après Salat al-Jumu'ah, Inch'Allah? De quel groupe? Regardez le meilleur exemple qui est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette parole en or qu'il nous dit, comme toutes ces paroles. Je vous jure par Allah que je me repens à Allah plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version d'un musulman, plus de 100 fois par jour. Certains savants ont interprété le fait de dire 70 ou 100, non pas dans le sens qu'il le disait 70 fois bidhatiha, ou 100 fois exactement, mais dans le sens que c'était une quantité énorme. Comme quand nous, parfois, on dit « j'ai fait 15 000 choses aujourd'hui ». Bien évidemment, on n'a pas fait 15 000 choses. À l'époque des Arabes, le fait de dire 70, ça exprimait le fait que ce soit un grand nombre, dans la plupart des cas. Le repentir et le retour à Allah. Il est le délaissement de la voie empruntée par ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Al-Maghdubi alayhim. Il est le délaissement de la voie de ceux qui se sont égarés. Ad-Dalin. Se repentir à des conditions. Se repentir à différents degrés.
a des conséquences, a des signes de sa sincérité et des signes de son acceptation et enfin des cas spécifiques. Ces conditions, pour ce qui concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après nous allons voir les droits des hommes. Les conditions sont au nombre de 3 pour ce qui concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'un homme manque un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a aucun autre homme qui est impliqué dans ce manquement. Le premier est le regret d'avoir commis le péché. Le deuxième est le renoncement à ce péché. Et le troisième est la ferme résolution à ne plus jamais commettre ce péché. Donc premièrement le regret. La prise de conscience du péché. La véritable prise de conscience du péché après avoir compris ce qu'est le péché et à quel point il est néfaste pour nos cœurs, pour notre vie ici-bas, mais aussi pour notre vie future. Il est un coup de poignard dans le cœur, un véritable coup de poignard dans le cœur. Il est une douleur de s'être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut comprendre qu'Allah nous voit et qu'il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce regret est bâti sur l'amour d'Allah, sur l'amour de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Juan, sachez une chose, plus la foi d'un homme ou d'une femme est haute, plus son regret sera intense. Plus sa foi est basse, plus son regret sera infime. Allahumma musta'an. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadana min dhalik. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'une telle attitude. Le regret après le péché est une preuve que ton cœur est vivant, mon frère. Est une preuve que ton cœur est vivant, ma sœur. Il est une preuve que ton intelligence est au service du bien, que ton intelligence au service de ta foi. Il n'y a pas de regret pour celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a pas d'amour pour Allah pour celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comment regretter une chose? Comment regretter une chose quand on n'a même pas conscience de celui à qui on a désobéi? Et c'est ça le véritable ma'na de tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le fait de le connaître, le fait de savoir qui il est, le fait de savoir ce qu'il ne peut pas être, dans le sens de lui attribuer des choses qui sont naqisa, qui ne sont pas parfaites et qui ne lui correspondent pas. L'étude du tawhid est une chose qui doit faire augmenter nos foi, est une chose qui doit faire augmenter nos foi et augmenter notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus de connaissances donne plus de regrets. Et parmi les signes de regret, ya akhil karim, ya ikhwan, sachez que les pleurs et la tristesse en font partie. Ainsi, un homme qui a fait un péché, qui prend conscience par la suite de ce péché, le regrette sincèrement. S'il est sincère, on le verra en train de pleurer. Il se verra lui-même en train de pleurer. Et il se verra dans une véritable tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il a compris à quel point sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est qabih, est ignoble, face à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple. Celui qui sait que son enfant va être enfermé et torturé. Torturé. Quel type d'attitude il aura? Que va-t-il ressentir dans son cœur en pensant aux douleurs de son enfant lorsqu'il va mourir, en pensant aux douleurs de son enfant lorsqu'il va être torturé? Quel type d'attitude on aura? Ce seront des pleurs et ce seront la tristesse qui vont faire ce que nous sommes. Qu'y a-t-il de plus cher que ton âme, ya akhil karim? Ton âme est encore plus chère que ton enfant, ya akhil karim. Si tu sais qu'il va être torturé en enfer pendant peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être 1 million d'années, et qu'Allah nous préserve pour certains, peut-être pour l'éternité, s'ils ne meurent pas sur la ilaha illallah, comment doit-on réfléchir et que doit-on ressentir dans nos poitrines? Y a-t-il une punition pire que l'enfer? Y a-t-il une parole plus véridique que celle d'Allah et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les châtiments? Après le regret, nous avons le renoncement au péché. Sachez mes frères, et prenez ça comme une qa'ida, une règle de vie générale qui doit vous suivre et nous suivre jusqu'à la fin de nos existences, et qui est que les actes sont les reflets de nos âmes. Nos actes sont les reflets de nos âmes. Notre apparence n'est pas toujours simplement le reflet de nos âmes. Ce sont nos actes. L'apparence fait partie de notre religion, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Mais ce sont nos actes qui vont être effectivement la traduction de ce qu'il y a dans nos cœurs, de notre piété, de notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas renoncer au péché après avoir ressenti le regret, cela nous prouve que le regret est faible. Et qu'il est plus faible que quoi? Que l'amour qu'on a à faire ce péché. Tout simplement.
ton regret est plus petit que l'amour que tu as à faire ce péché. Alors même si tu regrettes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y retourner. Donc la deuxième condition, c'est le fait de renoncer à ce péché, totalement. La troisième condition, c'est la ferme résolution, l'yaqin, de ne plus jamais revenir à ce péché, jusqu'à ta mort, jusqu'à la fin de ton existence, et non pas se dire, astaghfirullah, j'arrête ce péché pendant 1 mois ou 2, et puis de toute façon je sais que je vais retomber dessus et je demanderai pardon. Ton repentir n'est pas valable. Il faut que ce repentir soit motivé par une ferme intention de ne plus jamais y tomber. Avoir autant peur d'y tomber que le fait de tomber dans le feu. C'est passer un contrat entre son âme et Allah subhanahu wa ta'ala. Et seuls les véritables hommes peuvent dominer leur passion. L'homme fort, le véritable homme, comme on dit dans les quartiers, le bonhomme, ya ikhwan, c'est pas celui qui sait voler les choses aux gens ou qui sait faire du mal. Le véritable homme, c'est celui qui est un homme face à Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant contrôler son nefs. Contrôler son nefs. Faire du mal aux gens, c'est à la portée de n'importe qui. Vendre des substances illicites, c'est à la portée de n'importe qui, ya ikhwan. Ne crois pas que tu t'es élevé avec ça. Par contre, savoir patienter dans l'épreuve, savoir être un homme constant avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça, ce sont les véritables hommes. وفي حق الآدمي نزيد بعض الشروط. إن كان الذنب هو غيبة أو نميمة وتاب عنه هذا الجارح بلسانه لا يشترط إعلام قوله للمجروح ولكنه يتوب إلى الله عن هذا الإثم ويذكر المقذوف هذا المجروح بمعنى في مواضع غيبته أو قذفه بضد ما ذكره به. أما توبة من اغتصب مالا فعليه رد هذا المال إلى صاحبه وإن لم يستطيع فيتصدق بما سرق في الماضي. اعلموا يا أيها الإخوان والأخوات أن للتوبة درجات، وأعلى درجة للتوبة هي التوبة النصوح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والنصح في التوبة هي تخليصها من كل غش ونقص وفساد. قال الكلبي رحمه الله: التوبة هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. سؤال: ما موقف الله سبحانه وتعالى من توبة العباد؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله. واعلموا أن توبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى. توبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى. أولا الله تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، ثم تاب العبد فتاب الله سبحانه وتعالى عليه ثانيا قبولا وإثباتا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. واعلموا أن هذين التوبتين من سر اسمي لله سبحانه وتعالى وهما الأول والآخر. Les trois conditions au repentir sont pour ce qui concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala amène forcément ces trois conditions. Mais il y a certaines actions qui ont deux faces en elles-mêmes. D'un côté, les droits d'Allah, et de l'autre, les droits des hommes. D'un côté, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'autre, les droits des hommes. Pour les droits des hommes, si la personne a parlé dans le dos de quelqu'un, a insulté quelqu'un, en mentant sur lui, ou même en disant la vérité sur un défaut que cette personne a, il y a des fois, certaines conditions, certaines situations très rares et très peu nombreuses où il est autorisé de dénoncer les défauts de quelqu'un. Elles sont très très peu. Malheureusement, aujourd'hui, certains ont fait de cette façon de penser l'origine
Non, je peux dire les défauts de tout le monde, c'est pas un problème, et juste certaines fois je les dis pas. Non, ya ikhwan, c'est l'inverse. Ya ikhwan, c'est l'inverse. Donc si quelqu'un ment ou dévoile les défauts de son frère, ou de sa sœur, première des choses, il lui faut le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala avec les 3 conditions que je vous ai évoquées. Mais après le repentir à Allah, il faut, pour se repentir de cela, non pas aller voir la personne et lui dire « j'ai dit ça et ça sur toi ». C'est une chose qui est inutile. Tout ce qu'on va faire, c'est provoquer de la haine dans le cœur de cette personne-là. Cette personne-là ne sait pas qu'on l'a insulté ou qu'on a menti sur lui ou qu'on a dénoncé ses défauts en public. Il ne faut pas aller lui dire « j'ai dit ça ou ça ou ça ». La meilleure des choses, c'est de retourner voir les mêmes gens à qui on a dit ces choses-là et dire du bien maintenant sur cette personne-là. Dire exactement l'inverse de ce qu'on avait dit. Exactement l'inverse de ce qu'on avait dit. Si la personne a volé de l'argent ou des objets à une personne, il lui faut rendre ces objets. Lorsque tu vas faire ton repentir à Allah Azza wa Jal, d'avoir volé, il faut te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu d'avoir volé, car c'est muharram, et c'est un péché auprès d'Allah. Astaghfirullah, avec les 3 conditions qu'on a vues. Mais il faut absolument rajouter à cela quoi? Le fait de rendre l'objet, ou de rendre l'argent à la personne à qui on a volé. Sauf si cette personne-là va utiliser cet argent dans le haram. Tu lui as volé par exemple dans l'égarement de l'alcool. Tu ne vas pas aller lui rendre de l'alcool. Cet argent-là, tu le prends et tu fais une sadaqa avec. Tu as volé, on va dire, pour 1000 euros de khamr, tu prends ces 1000 euros et tu fais une sadaqa. De même, si la personne, tu ne peux pas la retrouver, quelqu'un qui a braqué une banque dans le passé et qui a pris par exemple 300 000 euros, tu ne peux pas aller voir la banque et lui rendre l'argent, tu ne sais pas à qui appartient cette banque. Tu fais une sadaqa de 300 000 euros à Akhil Karim, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Parce que ça, ce sont les droits des gens. Ce ne sont pas les droits d'Allah. Comme je vous ai dit la semaine dernière, les droits d'Allah, mabniya ala al-maghfira. C'est-à-dire, l'origine dans les droits d'Allah, c'est qu'Allah va nous pardonner si on y manque et qu'on lui demande sincèrement le pardon. Par contre, chez les hommes, l'origine, c'est qu'ils ne pardonnent pas. Et on va les rencontrer yawm al-qiyam. Dans le repentir, sachez mes frères qu'il y a des degrés. Le plus haut degré étant le repentir sincère. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé tawbatan nasuha. Allah dit dans le Coran, dans la traduction du verset, « Ô vous les porteurs de la foi, présentez à Allah un repentir sincère, en espérant qu'il observe vos péchés et vous fasse entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux. » Al-Kalbi, rahimahullah, a dit, demander, le fait de se repentir sincèrement, c'est le fait de demander pardon par la langue, de ressentir la tristesse en sa poitrine et de devenir maître de ses actions, c'est-à-dire contrôler ton corps, contrôler ta langue. Tu n'es plus l'esclave de tes passions et de ton corps. C'est donc un repentir véridique, sincère et englobant tous les péchés. Une question, comment Allah subhanahu wa ta'ala voit notre repentir? Sachez que les portes du repentir restent toujours ouvertes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la traduction du hadith, Allah tend sa main la nuit afin de laisser à celui ayant péché le jour le temps de se repentir. Subhanallah. Il tend sa main le jour afin de laisser le temps à celui ayant péché la nuit, le temps de se repentir. C'est jusqu'au jour où le soleil se lèvera du côté du couchant. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous a tout donné. Et malgré le fait qu'on lui désobéit nuit et jour, il nous laisse quand même le temps de se repentir. Tu as péché la journée, Allah il tend sa main, yahri. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala aime-t-il notre repentir? Il y a une qissa connue, qui est celle d'un homme dans le désert avec sa monture lui échappe, elle s'échappe. Il la cherche, il lui court après. Il est au milieu du désert, sans sa monture il va mourir. Il y avait son eau, il y avait ses vivres sur sa monture est partie. Il lui court après, il ne la rattrape pas. Désespéré, il se met à un coin d'ombre. Il s'assoit, il attend que la mort vienne. Khalas, il ne peut plus rien faire. Au moins il va mourir à l'ombre, il aura peut-être moins de souffrance. Il s'endort. Il se réveille, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Sa monture qui est revenue avec ses vivres, avec son eau, avec sa nourriture. Il se lève, il l'attrape. Et tellement il est heureux, qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il voulait dire je suis ton serviteur et tu es mon Seigneur. Il a été tellement content de le voir, il est inversé. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus content de notre repentir que cet homme de retrouver sa monture. On est qui nous pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit heureux de notre repentir? Et malgré ça, on ne se repent même pas. Allah musta'an. Allah yahdina.
Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une chance, ou bien alors, une fois qu'on est rentré dans le péché, il nous laisse finir comme ça? Écoutez cette histoire de même. Un homme ayant tué 99 personnes est parti voir un ascète pour lui demander: est-ce que je peux me repentir de ça? Ou est-ce que je vais aller forcément en enfer? C'était avant l'islam. Est-ce que je vais forcément finir en enfer? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il a tué 99 personnes. Le fait de tuer quelqu'un, c'est simple pour lui. Il en a tué un centième. Celui qui lui a dit non, tu ne vas pas te repentir, il l'a tué. Et ça fait 100 personnes. Ensuite, il est parti chercher une nouvelle personne. Un autre savant, un grand savant, afin qu'il lui réponde. Il lui dit: j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux avoir une tauba? Il lui a dit oui. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours une seconde chance. Il lui a dit: va vers telle terre. Il y a une terre là-bas, les gens, ils adorent Allah azza wa jal. Laisse que tout ce que tu avais. Et pars vers cette terre, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et meurs-y. En adorant Allah, Allah te pardonnera tes péchés, Inch'Allah. Il est parti, et sur le chemin, il est mort. Avant même d'arriver à cet endroit-là, les anges du châtiment et les anges de la miséricorde sont venus pour prendre son âme, se disputant. Qui va le prendre? Ceux du châtiment, son repentir n'est pas accepté, ou ceux de la miséricorde? Il y a de nombreuses versions du hadith, mais celle qui est la plus représentative de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est que il était plus proche de son lieu de départ. Allah a dit: regardez, s'il est plus proche de son lieu de départ, et non pas son lieu d'arrivée, le lieu où il a fait toutes ces mauvaises choses, alors il va rentrer en enfer. Et s'il est plus proche de son lieu d'arrivée, il va rentrer au paradis. Et il était plus proche de son lieu de départ. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre, pour un homme, Allah a ordonné à la terre de son lieu de départ qu'elle s'éloigne, afin qu'il puisse être plus proche du deuxième lieu, de son lieu d'arrivée. Pour un seul homme, Allah subhanahu wa ta'ala a changé la surface de la terre, afin de lui permettre de rentrer au paradis parce qu'il a été sincère dans son repentir. Notre repentir est entre deux repentirs donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, Allah met dans ta poitrine, il met dans ta poitrine la volonté de te repentir. Deuxièmement, tu te repens. Et troisièmement, il accepte ton repentir et te renforce. En vérité, parmi ces trois repentirs-là, il y en a deux qui appartiennent à Allah. Même dans le repentir, on est cajolé, on est enveloppé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la traduction du verset: ensuite Allah leur a inspiré le repentir afin qu'ils se repentent. Allah aime pardonner et il est le miséricordieux. Allah leur a inspiré le repentir, c'est celui-là le premier. Sachez que le fait qu'Allah soit au début du repentir et à sa fin fait partie des secrets de deux noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, qui est le premier et le dernier. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد والناس ينقسمون إلى 4 أقسام في التوبة. أولا التائب المتمسك بالحق الذي ترك المعاصي إلى الممات. ثانيا التائب الذي ترك الكبائر وما زال يقع في الصغائر وبين الطاعة والمعصية بين الخير والشر. والثالث هو مثل الثاني ولكنه يقع في الكبائر. والرابع هو التائب المؤقت. التائب المؤقت هو يتوب ثم يترك التوبة ويرجع إلى المعاصي بدون إرادة الخروج عنها. Sachez mes frères et mes sœurs qu'il y a 4 types de repentants. Premièrement, celui qui se repent d'un péché ou de ses péchés, il reste jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il rattrape son retard. Il ne revient plus jamais à ce péché. Il a une âme, paisible et sereine. Pour certains même, le désir de ce péché-là a complètement disparu de sa poitrine. Et pour d'autres, le désir est encore là, mais il le combat tellement et il ne lui donne jamais l'occasion de se développer en lui. Celui-ci, c'est la première daraja, le premier groupe des véritables repentants jusqu'à leur mort. Deuxièmement, le repentant qui a délaissé les péchés majeurs, mais tombe encore dans les péchés mineurs. Et lorsqu'il tombe dans les péchés mineurs, il est triste. Et il veut se repentir, et il se repent. Et il a la véritable intention de ne plus jamais y revenir. Mais malgré ça, il y retombe. Il fait partie de ceux qui ferment les portes au péché. Mais malheureusement, parfois les choses lui arrivent quand même.
Il n'a pas l'intention de commettre les péchés. Par exemple, une femme qui va venir le voir et lui parler. Une femme qui est belle, qui va être une tentation. Pour une sœur, pareil. Un homme qui est beau, qui va être une tentation. Il n'a pas pris son numéro pour essayer de la voir, etc. Mais il l'a vue comme ça et elle est venue lui parler. Il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça. Mais c'est venu à lui. Celui-là, c'est le deuxième. S'il y succombe, il reproche à son âme d'avoir succombé à ce péché-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du verset, ton Seigneur accorde largement son pardon, écoutez bien, ton Seigneur accorde largement son pardon à ceux qui évitent les plus grands péchés et les turpitudes, et à ceux qui ne commettent que des fautes légères. Et à ceux qui commettent que les fautes légères. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière, j'avais expliqué la différence entre les grands péchés et les péchés mineurs. Troisièmement, le repentant, qui se repent un certain temps, puis il rechute. Il rechute et se repent. Et rechute et se repent. Mais il ne tombe pas simplement dans les péchés mineurs, mais il retombe dans les grands péchés. Il manque de sincérité et se met dans des situations de tentation. Par exemple, quelqu'un qui décide de commencer à faire la prière et être sérieux avec Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne-là a été éprouvée par le fait de fumer les drogues douces, ou de boire de l'alcool, ou d'aller en boîte de nuit, ou toutes ces choses qabiha. Celui-ci, le deuxième, il va délaisser les gens qui lui rapportent ces choses-là. Le troisième, il aime tellement ces gens qu'il va continuer à les fréquenter. Qu'est-ce que tu crois, Akhil Karim? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à t'arrêter de fumer si tu restes avec les gens qui fument les drogues douces? Est-ce que tu penses sincèrement ça? Alors que tu les aimes encore. Est-ce que tu penses que tu vas arrêter de boire si tu restes avec des gens qui boivent? Est-ce que tu penses que tu vas arrêter de draguer des femmes si tu restes qu'avec des dragueurs pour qui la seule chose importante pour eux, c'est d'avoir une femme akramakumullah dans son lit nuit et jour? C'est impossible. Et de la même façon pour les sœurs. De la même façon pour les sœurs. Enfin, le repentant qui chute et ne se relève plus. Malheureusement, il y a beaucoup de frères comme ça. Il se repent, il devient droit, on le voit à la mosquée, mashallah, tabarakallah, et il rechute. Mais il a même plus dans le cœur la volonté de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché est redevenu une chose commune, une chose banale, une chose acceptée de son âme bestiale. Il ne pense même plus au repentir. Ce sont les gens qui vous disent l'islam c'est dans le cœur. Ce sont les gens qui vous disent Allah Ghafour Rahim. Ce sont les gens qui sont tombés dans un péché et n'ont même pas le courage de l'affronter et ne savent pas ce que c'est que d'être un véritable homme, que d'être une véritable femme, adorateur ou adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez mes frères que chaque péché est un point noir que l'on met dans nos cœurs. Chaque péché est un point noir. Si les points noirs recouvrent tout le cœur se met à mourir. Et lorsque ton cœur est mort, c'est toi qui es mort, Akhi. Et ton repentir avec. من علامة صحة التوبة أولا أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبله وثانيا أن لا يزال الخوف صاحبا له ثالثا أن يبغض الذنب الذي وقع فيه بغضا شديدا. Nous avons vu ce qu'il y a avant le repentir la semaine dernière, nous avons vu ce qu'il y a pendant le repentir, nous allons finir tout de suite, Inch'Allah, sur ce qu'il y a après le repentir. Les signes de la sincérité de cette repentance. C'est pas le tout de se repentir, il y a des signes. Je vous ai dit que les actions étaient le reflet de nos âmes. On va un petit peu analyser ces actions et voir ce que sont ces reflets. Premièrement, après s'être repenti, il est devenu meilleur qu'avant. Il est devenu meilleur. C'est-à-dire que le repentir, dans ce cas-là, est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Il a fait des mauvaises actions, des choses qabiha, des choses sales. Il s'est repenti sincèrement à Allah. Et après tout ça, c'est devenu un homme mieux. Un homme mieux avec Allah. Avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ses parents, ya ikhwan. Avec sa femme, avec ses enfants. Avec ses voisins, avec tout le monde. C'est un homme qui petit à petit commence à être aimé d'Allah et donc aimé de tous. La peur reste son plus fidèle compagnon, avec bien sûr l'espoir. Et cette peur-là, sachez que cette peur-là ne doit quitter l'abd, le musulman ou la musulmane, que dans une seule situation. Quelle est cette situation? Lorsque l'ange de la miséricorde vient prendre l'âme de celui qui est mort sur la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'est repenti de tous ses péchés majeurs, est mort dans l'adoration d'Allah, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction du verset. Quant à ceux qui proclament notre maître est Allah, puis se comportent avec rectitude, ils recevront les anges qui descendront du ciel et leur diront: n'ayez crainte,
Ne soyez point affligés. Vous serez heureux dans le paradis qui vous est promis. Troisièmement, cette personne qui s'est repentie, il fait le bilan de sa vie, il fait le bilan de ses actions. Et ce n'est pas parce que tu as l'apparence d'un homme droit que tu ne dois pas faire le bilan, ya akhil karim. L'important, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Il faut que tu te poses la question. Ne me parle pas de ce que tu faisais il y a 10 ans ou il y a 1 an. Parle-moi de ce que tu fais, de ce que tu vas faire dans le futur, Inch'Allah. Ça aussi, ça fait partie des pièges. Ne pas faire le bilan et s'appuyer sur ce qu'on a fait il y a 10 ans. Ce que tu as fait il y a 10 ans, c'est fini, akhil karim. Qui es-tu maintenant? Qui es-tu maintenant? Et qui vas-tu être quand tu vas mourir? De même, détester le péché dans lequel on est tombé si souvent. Le détester toute son âme. Détester la compagnie de ceux qui t'y amènent. Il faut les détester, pas eux-mêmes, mais cette sifa-là, cette caractéristique de t'amener au péché, il faut la détester. Et enfin, détester ceux, non pas qu'ils le font et qui te laissent tranquille, mais qui t'appellent au péché. Viens, Akhil Karim, ce soir on sort. Viens, Akhil Karim, j'ai acheté tant de grammes, viens avec moi. Viens, j'ai acheté ça, viens, j'ai fait ça. Ces gens-là, Ikhwan, il n'y a pas d'autre solution. Tu raccroches le téléphone, tu effaces le numéro et tu ne leur parles plus. Sache qu'ils vont t'emmener avec toi, Finnar. Sache qu'ils vont t'emmener avec toi, Finnar. T'as que 2 solutions, Akhil Karim. Rester avec eux et devenir comme eux, ou bien les délaisser et trouver la compagnie des gens qui peuplent les mosquées, Inch'Allah Ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من التائبين اللهم طهر قلوبنا من الغفلة والنفاق في أعمالنا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم أنت عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك اللهم انصر الحق في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان وجميع البلدان اللهم احفظ المسلمين من الظالمين ومن المنافقين ومن المحاربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين